पंजाब टीवी नाल तुसीं लगातार जुड़े हुए हो। मैं मनदीप कौर संधू एक बार फिर तो हाजिर हो गई। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है कि सीएम मान नूं चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि जिहड़ा बेअदबी कांड होया सी, बैबल कला गोली कांड और बेअदबी कांड नूं लैके सीएम मान नूं चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी भी किसने लिखी है? मान दे ही एमएलए साहब ने लिखी है चिट्ठी। कुंवर विजय प्रताप होना ने विधायक ने जिहड़ी चिट्ठी लिखी है सीएम मान नूं, कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सीएम भगवंत मान होना नूं एक चिट्ठी लिखी है बेअदबी कांड नूं लैके। जो बेअदबी कांड दे विच पहला जिहड़ा अस्तीफा भी कुंवर विजय प्रताप वालों दिता गया सी, उन्होंने कहा सी कि हाले तक जिहड़ी है इस केस की पैरवाई सही ढंग नाल नहीं हुई है, मामला जिहड़ा हाले ढिला नहीं पैना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे करके मैं अपनी नौकरी तो अस्तीफा भी दिता सी, पर मैनू इस केस दे विच जिहड़ा इंसाफ चाहिदा है। तो सीएम भगवंत मान नूं कुंवर विजय प्रताप चिट्ठी लिखते ने। चिट्ठी लिख के कहते ने कि बैबल कलां ते कोटपुरा फायरिंग केस नाल जुड़ी हर जांच से जो उन्होंने सवाल चुके, उन्होंने कहा कि दोषी लगातार हाईकोर्ट का दरवाजा खड़का रहे ने, अपने आप को रिलीव लै रहे ने, उन्हें लगातार जमानत मिल रही ने, बेअदबी केस विच ठीक ढंग दे नाल जिहड़ी कार्रवाई है नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ते ताकतवर लोगों के नैक्सस करके तो मैं इस्तीफा दिता सी ते हुण भी उस तरह का नैक्सस जारी है। सीएम मान नूं चिट्ठी लिख के उन्हें कहा कि दोषियों ते जिहड़ी कार्रवाई है होनी चाहिए। तो सीएम मान इस वेले कुंवर विजय प्रताप होना ने चिट्ठी लिखी है। तुहानूं दस दिंदे आ कि इस वेले चिट्ठी दे विच उन्होंने कहा है कि ये जिहड़ी इस मामले की सही ढंग दे नाल जांच नहीं हो रही है। तो बैबल कला गोली कांड और बेअदबी कांड नूं लैके कुंवर विजय प्रताप चिट्ठी लिखते ने सीएम भगवंत मान नूं, कहंदे ने कि इसे करके तो मैं नौकरी छड्ड के आ गया सी, पर जेकर हुण भी इस केस की कार्रवाई नहीं होएगी तो यह बहुत गलत है। तो चिट्ठी दे विच भी लिखते हैं। हालांकि कोटकपुरा गोलीकांड तो बाद आईजी उस वेले दे आईजी सी कुंवर विजय प्रताप अपने अहुदे तो उन्होंने इस्तीफा दिता सी। मामला बहुत भखिया सी। उन्होंने कहा सी कि जिहड़ी हुण इस विच सियासत होनी शुरू हो गई है, दोषियों नूं जिहड़ा बख्शिया जा रहा है, उन्हां ते जिहड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तो बाद वो अपना उस वेले इस्तीफा उस वेले दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां नूं भेजदे ने। तो उस दौरान वो पंजाब दे राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर नाल भी मुलाकात करते हैं और उस तो बाद जिहड़ी है वो इस्तीफा दिंदे ने। कहंदे ने कि ये जिहड़ा जो भी हो रहा गलत हो रहा। उन्होंने कहा कि इस केस में जिथे मेरी लोड़ पएगी मैं हमेशा साथ देवांगा, नौकरी तो पासे होके मैं हमेशा इस केस दे नाल सरकार दे नाल जुड़िया रहांगा। दस दिए कि कुंवर विजय प्रताप ने उस वेले अपना जिहड़ा इस्तीफा सी वो डीजीपी उस वेले पंजाब दिनकर गुप्ता नूं भेजिया सी, मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा गया सी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों उदों इस्तीफे नूं नामंजूर किया गया सी। फिर उस तो बाद इस दे बावजूद भी कुंवर विजय प्रताप लगातार अड़े रहंदे ने अपने फैसले ते, और उस तो बाद उन्होंने एक अपने फेसबुक आईडी ते पोस्ट भी पाई। उन्होंने कहा सी कि मैं अगे समाज सेवा करता रहांगा पर आईपीएस के तौर पर नहीं रहांगा। तो इस तो बाद अपना इस्तीफा जिहड़ा दे दिंदे ने, सेवा मुक्ति लै लैंदे ने। और ये भी गल कहंदे ने क्योंकि जदों ये कदों हुंदा है इस्तीफा कदों दिंदे ने कुंवर विजय प्रताप, जदों कोटकपुरा ते बहबल कला गोलीकांड की जांच कर रहे होंदे ने, उस सिट दे मुखी होंदे ने। पर उस तो बाद पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों सिट की जिहड़ी रिपोर्ट नूं खारिज करके उसनूं भंग किया जाता है और एक नवीं सिट बनाउण दा आदेश दिता जाता है। और इस तो बाद इस जिहड़ी सिट बनाई जाती है, SIT बनाई जाती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुंवर विजय प्रताप जिहड़ा हिस्सा नहीं होणगे। इस तो बाद IG वालों कदम चुकिया गया सी और उन्होंने फिर VP बदनौर गवर्नर VP बदनौर नाल मुलाकात करते हैं और उस तो बाद अपना इस्तीफा जिहड़ा सी उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भेज दिंदे ने। और इस नूं लैके हुण फिर एक वड्डा सवाल चुके आए कुंवर विजय प्रताप हुणा ने। उन्होंने कहा है कि हाले तक जिहड़ा इस वेले है कार्रवाई जिहड़ी नहीं हो रही है। तो सीएम इस वेले तुहानूं दस दिंदे आ कि सीएम मान नूं जिहड़ी चिट्ठी है कुंवर विजय प्रताप हुणा दे वल्लों लिखी गई। उन्होंने कहा है कि इस केस की जिहड़ी पैरवाई है होनी चाहिए है। तो इस दौरान असी पूरी जिहड़ी जानकारी असी अपने सहयोगी विक्रम तो हुणा तो भी लवांगे और इस दे नाल तुहानूं एक बार फिर दस दिंदे आ कि कुंवर विजय प्रताप ने चिट्ठी लिख के सवाल चुके ने इस वेले। तो ज़्यादा जानकारी लई साडे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं। जी विक्रम, इस वेले कुंवर विजय प्रताप हुणा ने सीएम मान नूं चिट्ठी लिख के बहबल कला गोलीकांड ते केस नाल जुड़े सवाल चुके ने।
बिल्कुल मनदीप, देखो कुंवर विजय प्रताप लगातार इस चीज की पैरवी करते रहे, लगातार इस चीज ਨੂੰ जोर दे के चुकते रहे हैं कि जो बहबल कलां और बरगाड़ी ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਟਪਟ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਵਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਰਵਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਵਕੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MLA ਵੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਰਮ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਠੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि इसे करके तो मैं अस्तीफा दिता सी और मैनू जिहड़ी इस वेले हुण इस केस दे विच इंसाफ भी चाहिए, उन्हां लोकां नूं इंसाफ चाहिए जो इस केस दे नाल जुड़े हुए ने, जिन्हां ने बहुत कुछ गवाया भी है। तो हुण उन्होंने कहा कि मैनूं अपनी सरकार ते भरोसा है। तो इस दौरान उन्होंने बेअदबी केस विच कहा कि हुण ठीक ढंग नाल जिहड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई जिहड़ी इस वेले ठीक ढंग दे नाल कीती जानी चाहिए है। मान नूं कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सीएम भगवंत मान हुणां नूं एक चिट्ठी लिखी है। बेअदबी